Hello students, welcome back to our channel Mayukh. Last video we discussed about number system, and last video I mentioned that we will be discussing more about number system in coming videos, and this is a video for the part 2 of number system, right? So we here video we will be discussing about the conversion of number system. एउटा पोजिसनल नम्बर सिस्टमदेखि अर्को पोजिसनल नम्बर सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गरिन्छ भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा सिक्छौँ, right? Again, if you haven't watched the previous video or the part 1 of number system where we did calculations of number system, जसमा addition, subtraction, multiplication, division include हुन्छ है, यो चारवटा हामीले calculationsहरू गरेको थियौँ. And if you haven't watched that video yet, you can click on the I button and get access to it easily. Okay, so now let's get ahead with the course. Okay, so हामीले कन्भर्जनमा चाहिँ ओभरअल 12वटा कन्भर्जन पढ्नुपर्छ है. And 12वटा हामीले I guess we won't be covering all those 12s in this video. We will be making part 3 too. If we try to solve all those 12 calculations, your videos only there with answer. And I know you guys don't have much time to watch those videos. Obviously, pause the Instagram my best and all that. Maybe, right? So this may stop on those, and then I guess you won't get that time to watch the middle in the video, right? So okay, त्यही भएर हामीले कन्भर्सनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्ने सोचेको छ. सो फर्स्ट पार्ट लेट्स से कन्भर्सनको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ we will be discussing or we will be solving about 6 problems. हामी 6वटा प्रब्लम सल्भ गर्छौँ, जुन चाहिँ बाइनरी टु डेसिमल, डेसिमल टु बाइनरी, octal टु डेसिमल, डेसिमल टु octal, हेक्साडेसिमल टु डेसिमल, डेसिमल टु हेक्साडेसिमल. यो 6वटा चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ. एन्ड देन नेक्स्ट पार्टमा बाँकीको 6वटा गर्छौँ है त. Okay, so यिनीहरू सबै भने पोस्टल नम्बर सिस्टम हो. अब कन्भर्जन पनि 12वटा हुन्छ है. कन्भर्जन 12वटामा एक्जामिनेसनमा चाहिँ जम्मा 2टा मात्र सोधिन्छ आउट अफ 12. अनि 1 for each, 1 marks for each calculation. Let's say 1 marks for each question है त. Okay, so without any delay अब बाइनरी टु डेसिमल भनेको यो र कसरी गरिन्छ त्यसलाई सिकिहालौँ है त. त्यो प्रोसेस सुरु गरिहालौँ. नम्बर 1मा छ बाइनरी टु डेसिमल. So binary to decimal भनेको आई थिङ्क यो सबैभन्दा सजिलो हो है. हामीले पहिलेदेखि गर्दै पनि आएको. बाइनरीको बेस भएर 2 हो भने डेसिमलको बेस भएर 10 हो. अब यसलाई क्यालकुलेट गर्दा है, क्यालकुलेट गर्दा नि बाइनरीदेखि डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले बाइनरीको नम्बरलाई चाहिँ डेसिमलसँग कन्भर्ट गर्नु पर्दाखेरि है. बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भने बाइनरीको चाहिँ डिजिटहरू छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नुपर्छ. Example, my negatives, right? Multiply binary digits, and using digits are also by 2 with power on them, power what it is not, and add them all, and all on them. Easy, and all. Okay, our question got him right. Got it. 10110 2 into decimal. Kita is the word. The question also. Kita 1011 base value 2 into equals to what? 10. And the decimal open vertical no one because it's very simple. Okay, let's go solution got him. Solution my some mathematics language they goes on. Multiply by the digits by 2. हरेक बाइनरी डिजिट्सलाई के गर्नु पऱ्यो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो. 1 into 2 1 into 2 plus 0 into 2. अब के गर्नु पावर अन देम 0 1 2 3 4 and add all by चाहिँ एज हामीले गरिदिने हामीले है. ओके 1 into 2 को पावर 4 भनेको 1 into 2 को पावर 4 भने 16 भयो है. प्लस 0 into 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो. प्लस 1 मल्टिप्लाई 2 को पावर 2 भनेको 4. 1 into 2 को पावर 1 भनेको 2. प्लस 0 into 2 को पावर 0 भनेको 1. अब यो पावर इन्टु हजुरहरूले म्याथमेटिक्समा नै पढ्नु भएको होला. सो आई गेस आई सुड नट एक्सप्लेन दिस अल. अब अहिले हेरेर मैले फेरि एक्सप्लेनेसन दिनु पर्दैन जस्तो लाग्यो है. ओके 1 times 16 भनेको यो 16 नै हो. 0 times 0 ले जेलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् या जुनसुकै नम्बर पनि 0लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्. लास्टमा के नै आउने 0 नै आउने भयो. त्यो एउटा के छ भनाइ छ नि. अब तरबुजे चाकु वर्गिरे या चाकु तरबुजे वर्गिरे
Tarpato was a gay one and one. So something like that is to Harrison and oh, do they one over there. Zero is zero multiplied. If only as who's going to want to zero multiplied, as in zero they are here. Right? 1 multiplied 4, 4. 1 multiplied 2, 2. 0 multiplied 1, 3. Over the Hindi one, I was on 4 half the that will be 22, I guess. Right? 22 base value. Okay. Therefore, our final answer will be 10110. 2 equals to 22. 10 is the final answer. Also, this. Right? Ekdam simple. So, here your process must be also again. Binary to decimal convert on a substitute. Okay, now our number 2 madam to a decimal to binary. So, number 2 is decimal to binary. Again, we multiply the two. We kilos over it divide cursor. Right? We were a simple concept key was no funny. And lady, whenever postal number system like decimal not convert got this one, do so when you multiply on the word of the winner. Thought up name if a decimal number system water or when a postal number system convert doesn't divide. Right? I mean, let's say positional number system water. I mean, let decimal change about this one, ability on the other, multiply on you. Right? Yeah, decimal water. Positional number system and numbers on given it divide. Symbols, right? So there is like decimal divided is only when I became, but divide one of what you divide decimal value by 2. Extracting the remainder. Or remainder one in the other body, I'll say, 2 divided, 2 divided, it is the remainder. Okay, we have a question, madam. Let's say 37, 10 into binary one and also the question. Yeah, first also equals to what? To 37 base value 10 and the decimal 37 decimals by a for you, whatever. Simply one question then. On base solution got 37. We are doing the datum by 2 divided by our 2 37 level the min right 2 to nearest value 36 so dividing around now 2 ones are 2 minus 1 where you're 7 half $8 2 is 16 minus 1 remainder 1 yeah like no body quotient taping yeah that may right symbols are 2 9 18 obviously remainder 0 and 2 4s are 8 y nearest value 8 up they were 2 4s are 8 remainder 1 I added 2 2s are 4 remainder 0 2 1s are 2 yeah one remainder 0 oh yo is you so basically is divided by the other simply boost no right and answer the when they thrown over there is a mathematical in right the scores are k 1 1 0 0 1 0 1 2 is the answer final answer the conversion one answer gives 37 10 equals to 1 0 0 1 0 1 in your answer right. So essentially I'm give us a decimal to binary easily convert on a second. Okay, now about let's go to number 3. Okay, so number 3 is octal to decimal. Octal to decimal. Octal to base value 8 to decimal to base value 10. Right? अब यो पनि कसरी गर्ने भन्दाखेरि अघि जसरी हामीले बाइनरी टु डेसिमल गरे नि सेम प्रोसेस हो तर यसमा चाहिँ फरक के हुन्छ भने अघि बाइनरी टु बेस भ्यालु 2 थियो त्यही भएर हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो अहिले अक्टलको बेस भ्यालु 8 छ त्यही भएर 8 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ सिम्पल के भयो मल्टिप्लाई octal value by 8 and add power on them and add out. अब इजी हामीले बाहिर त डेसिमल चाहिँ गरेको थियो त्यही नै हो यसमा पनि ओके एउटा क्वेसन गरौँ यसको पनि 54 8 into decimal yeah equals to what 10 यसरी क्वेसन आइन्छ है सल्युसन गरौँ यसको अब
Again, 54 number 504 right? This solution is 5 multiply 8 plus 0 multiply by 8 plus 4 multiply by 8. 0, 1, 2. 5 multiply 8 को power 2 माने 64 हो plus 0 multiply 8 भनेको 0 भइहाल्यो. Sorry, 0 into 8 power 1 भनेको 8 ले combine है. 4 into 8 को power 0 भनेको त 1 हो है. Laws of indices को अनुसार. So 64 times 5 कति हो भने 320 I guess है. Plus 0 times 8 भनेको 0 हो. Plus 4 times 1 भनेको 4 नै भयो. And the final answer is 324, 10. Therefore, 504, 8 equals to 324. 10 is the answer. Right? Okay, so here we must have the octal to decimal. Solve one so easily. Okay, so number 4, decimal to octal. Decimal to octal. Okay, decimal the best value 10 हो भने हाम्रो थाहा छ octal को best value 8 हो भने पनि लाइक यदि थाहा छ है. ओके, अघि हामीले जसरी डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्ट गरेको छु यसमा पनि सेम नै हो. हामीले डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्ट गर्ने भनेर डिभाइडेड बाई 2 गरेको छु त्यो बेला. अब अहिले डिभाइड बाई 8 भन्यो है. सिम्पल के भन्नु पर्यो, डिभाइड डेसिमल भ्याल्यु बाई 8. और रिमाइन्डर निकाल्नु पर्छ पनि है. रिमाइन्डर पनि निकाल्नु पर्यो. सपोज 953 10 equals to what 8 या into के भनेर आउँछ octal भएर यसरी क्वेसन आउँछ है. अब यसको सल्युसन गरौँ. इजी हुन्छ कि नन क्यालकुलेसन्सहरू इफ यु पे अटेन्सन क्लासमा पनि. अनि इन केस अब क्लासमा बुझ्नु भयो नि त यो भिडियोज आर अभाइलेबल. अब रिमाइन्डर या 8 या. अब यसले सरी यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्नु है. 953 डिभाइडिङ बाई 8. अब 9 मा सिधै जान्छ भने 8 मा 8 माइनस गर्नु भयो नि यहाँ 1 आउँछ. 5 अटोमेटिकली तल झऱ्यो. फेरि 8 1 छ 8 माइनस गर्नु भयो 7 आउँछ. 7 आएपछि यहाँ 3 आफै तल आयो. 8 9 त 72 हो कि त. रिमाइन्डरको त्यहाँ रिमाइन्डर 1 आयो. कोसेन्टको त्यहाँ 119 9 8. अब फेरि 119 लाई डिभाइड गरौँ. 119 लाई डिभाइड गर्दा आई गेस 14 हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. 8 1 छ 8. 11 minus 8 गऱ्यो भने 3 आउँछ. यहाँ 9 झऱ्यो. 8 4 जा 32. रिमाइन्डरको त्यहाँ 7 आयो है. अब यहाँ 14 लेख्नु पऱ्यो. रिमाइन्डर यहाँ 7. 8 1 जा 8. रिमाइन्डर यहाँको त्यहाँ 6. 14 minus 8 equals 6 है त. ओके, हाम्रो एन्सर कति चाहिँ यसरी नै लेख्ने रहेछ पनि. 1671. 8 is the answer. Therefore 953 10 is equal to 16718. यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर भयो. सो इजिली हामीले के गर्न सक्यो, डेसिमल टु octal पनि सल्भ गर्न सक्यो. ओके, नम्बर 5 मा हाम्रो के छ भने हेक्साडेसिमल त्यसको बेस भ्यालु 16 हो. टु डेसिमल त्यसको बेस भ्यालु कति हो, 10 हो. सेम प्रोसेस हो. बाइनरी टु डेसिमल जसरी गर्नुभएको थियो, octal टु डेसिमल जसरी गर्नुभएको थियो, सेम प्रोसेस हो. अब यसको म ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ है. अब सिम्पल भनिदिन्छु. बाइनरी टु डेसिमल गर्दाखेरि हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो पावर राखेर है. अनि बाइनरी टु octal गर्दाखेरि हामीले 8 ले मल्टिप्लाई गर्यो, त्यसमा पावर राखेर पछि एड गर्यो है. हेक्साडेसिमल टु डेसिमल गर्दा यसको 16 ले मल्टिप्लाई गर्यो, पावर राख्नै पर्छ है. अनि एउटा क्वेसन छ अरे, सपोज 3116 equals to what 10 भनेर आउँछ कि त, या चाहिँ इन्टु डेसिमल भएर आउँछ है क्वेसन. यसको सल्युसन गरौँ. यसको सल्युसन गर्दाखेरि हुन्छ के गर्नु पऱ्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो. a into 16 plus 3 into 16 plus 1 into 16. 0 1 2. a भनेको कति हो, a भनेको 10 हो. 10 मल्टिप्लाई 16 को स्क्वायर भनेको 256 हो आई गेस. प्लस 3 into 16 भइहाल्यो यहाँ होइन. 1 into 16 पावर 0 भनेको 1 भइहाल्यो. 256 मल्टिप्लाई बाई 10 गऱ्यो भने 2560 आउँछ.
plus 3 into 16 गऱ्यो भने I guess it will be 48 or 52. 48 नै आउँछ. Plus 1 into 1 हो भने 1. So यसको answer कति आउँछ भने 260910. Therefore, A3116 equals to 2609 10 चाहिँ out of here भयो. Final answer भयो. यसरी हेरेको छ कति सजिलोसँग गर्न सकिएको छ इजिली है. सेम प्रोसेस हो, सेम कुरा हो कि सबैमा, सिर्फ थोरै थोरै चेन्जेसहरू मात्र हुन्छ, माइनर चेन्जहरू मात्र हो. त्यो माइनर चेन्ज हो त्योमा पोजिसन हो, कुनको पोजिसन कसरी गरिन्छ, सरी कुन पोजिसनमा कसरी चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेर मात्रै फरक हुन्छ, नत्र बाँकी गर्ने तरिकाहरू सबैको एउटै हुन्छ है. ओके, आज हाम्रो लास्ट क्यालकुलेसन गर्छ हामीले त्यो भनेको डेसिमल टु हेक्साडेसिमल 16 यहाँ भइहाल्यो एन्ड 10. ओके, सो यसमा पनि सेम हो. डेसिमल भ्यालु टु हेक्साडेसिमल भ्यालु कसरी चेन्ज गर्छ भने डेसिमल भ्यालुले डिभाइड गर्ने हो. जसरी हामीले डेसिमल टु बाइनरी गर्दाखेरि 2 ले डिभाइड गर्यो किनकि बाइनरीको बेस भ्याल्यु भने 2 हो. डेसिमल टु अक्टल गर्दाखेरि 8 ले डिभाइड गर्यो किनकि अक्टलको बेस भ्याल्यु भने 8 हो. र डेसिमल टु हेक्साडेसिमल गर्दा 16 ले डिभाइड गर्नु पर्यो किनकि हेक्साडेसिमलको बेस भ्यालु भनेको त्यो 16 भयो है. ओके, एउटा क्वेसन गरौँ. 2559 10 into हेक्साडेसिमल इता यसरी आउँछ क्वेसन. यहाँ त क्वेसनहरू चाहिँ इक्वल्स टु वाट 60 भनेर यसरी नि सोधिरहेको छु गरेर क्वेसनहरू है. अब यसको सल्युसन गरौँ. अनि तपाईँ लेखौँ है. 2559 हामीले कति डिभाइड गर्नु पर्छ, 16 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, रिमाइन्डर यतापट्टि 16. अब यता क्वेसन गरौँ है. 2559 डिभाइडेड बाई 16. 16 1 जा 16 माइनस गर्नु सधैँ 9 आयो, यहाँ 5 तल झर्छ. ओके, 16 5 जा 80 हो, माइनस गऱ्यो भने यहाँ 15 आयो, यो 9 अटोमेटिकली तल झर्छ. अब सिम्पली के बुझ्नु भयो, 16 10 60 160 हो त, यहाँ 9 राखौँ. यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि 144 आउनु पर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई. 144.50 हो. 144 9 minus 4 भनेको it will be 5. 5 minus 4 it will be 1 and यहाँ 0. अनि कि रिमाइन्डर आयो 15 क्वेसन आयो 159. हो, इज इट सेम? सेम आएछ है. फेरि 16 ले 159 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो भने त इट विल बी यहाँ 9. यहाँ 9 भनेपछि रिमाइन्डर मात्रै आयो, फेरि 15 ले रिमाइन्डर आउँछ. सो हेर्नु भने डबल रिमाइन्डर छ, डबल डिजिट रिमाइन्डर छ, राख्नै मिल्दैन. हामी यहाँ यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी 91515 भनेर यसरी लेख्नु त मिल्दैन. सो यो केसमा के हुन्छ भने 15 भनेको अल्फाबेटिकल, सरी हेक्साडेसिमलमा जाँदाखेरि कति हुन्छ सोच्नु त. 15 भनेको मैले ए भनेको 10 भनेको थियो. 10 11 12 13 14 15 ए बी सी डी ई एफ, यानि कि 15 भनेको के होला रहेछ एफ. एफ 16. Therefore 2559 10 equals to 9F and 16 is the answer. Okay, यो तरिकाले हामीले डेसिमल टु हेक्साडेसिमल पनि सल्भ गर्न सक्छौँ. Okay, now let's summarize today's class. हामीले के गर्यो भने बाइनरी टु डेसिमल गर्यो, डेसिमल टु बाइनरी, octal टु डेसिमल, डेसिमल टु octal, हेक्साडेसिमल टु डेसिमल, and then decimal to hexadecimal. 6वटा कन्भर्सन गर्यो from one positional number system to another positional number system है. हामीले पार्ट 2 मा चाहिँ बाइक यो 6वटा गर्छौँ भनेर I have already mentioned in the beginning of this video. So I guess हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर maybe you might get some knowledge about number system या त conversion related कुराहरुमा है. If you haven't got complete knowledge, let me know in the comment section. Next part of conversion will be coming soon. I mean the part 3 of number system, जसमा चाहिँ हामीले conversion को second part चाहिँ राख्नेवाला छौँ है. So till that, stay safe, stay tuned for another video, and stay healthy everyone. Hare Krishna.